Welcome to another video, and in this video we can check the characteristics of bonding and anti-bonding molecular orbitals. We know atomic orbitals combines to form molecular orbitals. Among them, some of them will be bonding and others will be anti-bonding molecular orbitals. And this bonding and anti-bonding molecular orbitals can be represented by wave function. So first of all, we can check the physical picture of bonding and anti-bonding wave function. So to understand the physical picture of bonding and anti-bonding wave functions, consider the results of LCAO-MO treatment of H2 plus ion. We already learned the linear combination atomic orbital molecular orbital treatment of H2 plus ion. In that section we learned that the linear combination of psi A and psi B results in the formation of two molecular orbitals psi plus and psi minus, where psi plus can be considered as psi plus is equal to 1 by root 2 psi A plus psi B and psi minus is equal to 1 by root 2 psi A minus psi B. And according to Born, electron probability density is proportional to the square of the wave function. That means in order to find out the electron probability density, we want to take the square of these wave functions. So electron probability density is proportional to square of the wave function. So we have two wave functions, psi plus and psi minus. So first we can check psi plus square. Psi plus square, that is equal to 1 by root 2 psi A plus psi B whole squared. 1 by root 2 square and 1 by 2. 1 by 2 psi A plus psi B whole square. So we can write in this way 1 by 2 psi A plus psi B whole square, that is A plus B whole square from psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. So we can write the equation as 1 by 2 psi A squared plus 1 by 2 psi B square plus psi A plus psi A psi B. This is psi plus square. Now similar way, psi minus square can be represented as 1 by 2 psi A squared plus 1 by 2 psi B square minus psi A psi B. Here, psi A square and psi B square represents the probability densities due to confinement of electron to individual orbitals psi A and psi B respectively. That is, psi A, psi B എന്ന് പറയുന്നത് atomic orbitals ആണ് അല്ലേ? ആ ഇലക്ട്രോൺ atomic orbital കൺഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയെയാണ് psi A സ്ക്വയറും psi B സ്ക്വയറും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ psi A സ്ക്വയർ psi B സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് psi A and psi B. psi A, psi B എന്നീ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ആ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ psi A സ്ക്വയർ psi B സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Whereas the factor psi A psi A into psi B represents an enhancement of probability of finding electron in the internuclear region. psi A സ്ക്വയറും psi B സ്ക്വയറും ഓരോ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെ, ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ദ ഫാക്ടർ psi A psi B, ഈ ഒരു ഫാക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ റീജിയൻ. അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഈ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയെയാണ് psi A psi B എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ psi A psi B represents an enhancement of probability of finding an electron in the internuclear region. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി psi പ്ലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ psi പ്ലസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതിനെയാണ് psi പ്ലസ് സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടുത്തെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ടേം ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് ദ ടേം psi A psi B. നോക്കൂ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ
ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ, സൈ എ സൈ ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈ പ്ലസ് ദർ ഈസ് ആൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എബൌട്ട് സൈ എ സൈ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ റീജിയൻ. അതായത് ബോണ്ടിങ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സൈ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സൈ എ സൈ ബി എന്നുള്ളൊരു ടേം എൻഹാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത്രയും എമൗണ്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻ ദി ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ റീജിയൻ. അതാണ് സൈ പ്ലസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. whereas in the case of psi minus നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് സൈ എ സൈ ബി ആണ്, അവിടെ ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ സൈ എ സൈ ബി എന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. ഒരു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൈ എ സൈ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി. അപ്പോൾ സൈ പ്ലസ് എന്നുള്ള കേസിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, അതായത് പ്ലസ് സൈ എ സൈ ബി വന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ സൈ മൈനസിൻ്റെ കേസിൽ ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എബൌട്ട് എത്രയാണ് സൈ എ സൈ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സൈ പ്ലസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടിയത് അല്ലേ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയറുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ കൂടി കിട്ടി, ഇവിടെയോ അത്രയും കുറഞ്ഞ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് സൈ എ സൈ ബി ആൻഡ് സൈ പ്ലസ്. നോക്കൂ, ഈ റെഡ് ഇങ്ക് ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് സൈ എ സൈ ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണ്. ദെൻ സൈ പ്ലസ്, ഈ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയൻ, ഗ്രീൻ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് സൈ പ്ലസ്. ഇപ്പോൾ സൈ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ആൻഡ് സൈ എ സൈ ബി ഇൻഡിവിജ്വലി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡ് അതൊക്കെ കിട്ടും. അതായത് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. സൈ പ്ലസ് നോക്കൂ, ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ്. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നോക്കൂ കൂടിയില്ലേ. ഇത് വെറും ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, ബട്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് കൂടി. സോ ഇതാണ് സൈ പ്ലസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ, സൈ പ്ലസ് സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. സൈ പ്ലസ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ സൈ എ സ്ക്വയറും സൈ ബി സ്ക്വയറും റെഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൈ പ്ലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ലൈനാണ്. സോ നോക്കൂ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി, എ ബി എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സൈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് that has a greater electron probability density between the nuclei and has lower energy than individual atomic orbitals psi a and psi b. അപ്പോൾ psi plus എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ psi plus having energy less than that of psi a and psi b. So psi plus is regarded as the bonding molecular orbital. psi plusനെ നമുക്ക് bonding molecular orbital എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ദർ ഇസ് ആൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എബൌട്ട് സൈ എ ആൻഡ് സൈ ബി. നൗ ലെറ്റ് us check the psi minus. psi minus വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് psi മൈനസ് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദ psi a and psi b represents the atomic orbital wave functions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി, ഇതാണ് ന്യൂക്ലി എ ബി എന്നുള്ള ന്യൂക്ലി. ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്, പക്ഷെ അതിലും കുറഞ്ഞു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. അതിൻ്റെ സൈ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക അല്ലേ. ഈ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ കൂടി അത് സൈ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായി മാറും. സോ ദ ഗ്രീൻ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് psi minus square and the red indicates psi a square and psi b square. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ഗ്രീനിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി എ ബി ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് 0 ആണ്.
ബട്ട് അറ്റോമിക് കേസിലേക്കാൾ കുറവാണ് സൈ മൈനസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എബൌട്ട് സൈ എ സൈ ബി. ഒരു മൈനസ് സൈ എ സൈ ബി ഇവിടെ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ സൈ മൈനസ് ഹാസ് എ ലോവർ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ആൻഡ് ഹാസ് എ ഹയർ എനർജി ദാൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ സൈ എ ആൻഡ് സൈ ബി. സോ സൈ മൈനസിനെ നമുക്ക് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സൈ പ്ലസ് ആൻഡ് സൈ മൈനസ്. സൈ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഇസ് ആൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുന്നു. പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എനർജി കുറയുന്നു അല്ലേ. സോ ദ സൈ പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. സൈ മൈനസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. ഒരു സൈ എ സൈ ബി എന്നുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. സോ സൈ മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ atoms and have a higher energy than the atomic orbital. So psi minus represents the anti-bonding molecular orbital. Here the energy of the molecular orbitals can be represented in this way. This is the energy. Here psi A and psi B represents the atomic orbital wave functions. They have equal energy. So these are atomic orbitals. When they combine, molecular orbitals will form, that is psi plus and psi minus. But the psi plus having lower energy than psi A and psi B, psi minus having higher energy than psi A and psi B. So psi plus is called bonding molecular orbital, psi minus as anti-bonding molecular orbital. Now we can check the characteristics of bonding and anti-bonding molecular orbitals in another way. And we know electrons, they behave as wave. They have wave-like properties. So the orbital interaction can be considered as the addition or subtraction of amplitude of electron wave. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിനെ നമുക്കിങ്ങനെ വേവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For this, consider hydrogen molecule. So hydrogen molecule contains two hydrogen atoms and they have atomic orbitals psi A and psi B. That is psi A and psi B represents the atomic orbitals. And when they combine, there are two possibilities, in phase and out of phase. So during their combination, when they combine in phase, they can be represented in this way. So here this represents psi A and this represents psi B. So ഈ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ they are in phase. ഒരേ ഫേസിലാവുമ്പോൾ the requires constructive interference. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So this one represents psi A plus psi B, that is constructive interference. And suppose we have two atomic orbitals psi A and psi B, then അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലൂടെ ആണെങ്കിൽ and that can be represented as psi A minus psi B. സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് കാണാം ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഹിയർ. സോ ദ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ലീഡ്സ് ടു സൈ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ലീഡ്സ് ടു സൈ മൈനസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഒരു വേവ് നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. സോ സൈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ്, സൈ എ പ്ലസ് സൈ ബി. സൈ മൈനസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സൈ എ മൈനസ് സൈ ബി. That is psi plus leads to the addition of wave functions, that is bonding molecular orbital. Psi minus arises due to subtraction of wave functions of atomic orbitals, that is anti-bonding molecular orbital. Psi plus is formed through a constructive interference, that is in phase addition. So during that constructive there is increase in electron density in between nuclei. And psi minus is formed by destructive interference and there is a decrease in electron density in between the nuclei. ഇനി നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് psi പ്ലസിന് എനർജി കുറവായത് നമുക്ക് നോക്കാം. So psi plus, that is suppose psi plus means a bonding molecular orbital. Electron is in bonding molecular orbital. അപ്പം bonding molecular orbital ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാവുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ആണ് അല്ലേ. സോ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുമ്പോൾ ദ ഹോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലിയ ടുഗദർ. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയം ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ദ ഹോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലിയ ടുഗദർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഇതാണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി
ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ദേ ഹോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലിയ ടുഗദർ. അതിനെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ മോളിക്യൂൾ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റിപ്പൾഷനാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഹൈ ദാൻ ദി അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂക്ലി. നമുക്കറിയാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി 0 ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ റിപ്പൾഷനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ. 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷനാണ് കൂടുതലായി വരുന്നത്. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോളിക്യൂളിനെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലാണ് എങ്കിൽ മോളിക്യൂള് ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. അത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായി വരും. സോ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ലോവർ എനർജി ആൻഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഹയർ എനർജി ദാൻ ദി അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. സൈപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അവിടെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മോളിക്യൂൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായി വരും. മൈനസിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി 0 ആണ്. അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അത് ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുലർ അയോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സൈപ്ലസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി സൈ എ ആൻഡ് സൈ ബി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ഫാക്ടർ സൈ എ സൈ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോൺ പ്രോബബിലിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് സൈ പ്ലസ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിളായത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈ മൈനസ് അവിടെ ഒരു ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുവന്നത്. സൈ എ സൈ ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. സോ സൈ മൈനസ് ഹാവിങ് ലോവർ എനർജി. Now let us check the major differences between bonding and anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbital BMO, anti-bonding molecular orbital ABMO. A bonding molecular orbital, that is psi plus, is formed by the addition of wave functions of atomic orbitals psi A and psi B. That is psi plus is equal to psi A plus psi B. Bonding molecular orbital form ചെയ്യുന്നത് atomic orbital wave functions add ചെയ്തിട്ടാണ്. But anti-bonding molecular orbital psi minus is formed by subtraction of atomic orbitals. That is psi minus is equal to psi A minus psi B. ഇവിടെ destructive interference വഴി subtraction നടന്നിട്ടാണ് anti-bonding molecular orbital form ചെയ്യുന്നത്. And in the case of bonding molecular orbital, there is build-up of electron density between nuclei. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും in bonding molecular orbital. But in the case of anti-bonding molecular orbital, depletion of electron density between the nuclei. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ ആണ് നടന്നത്. Then electrons in bonding molecular orbital lead to attraction between atoms and a stable state. ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും. സോ അവിടെ ഒരു നെറ്റ് അട്രാക്ഷനാണ് വരുന്നത്. But electrons in anti-bonding molecular orbital lead to repulsion between atoms and thereby unstable. നോക്കൂ, രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ റിപ്പൾഷനാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഒക്കേഴ്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസിനെ രണ്ടിനും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീനായി നിൽക്കും. ഇവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നോക്കി, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലസും നല്ല റിപ്പൾഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസുള്ള ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ തമ്മിലും ഒരു റിപ്പൾഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Then bonding molecular orbital has a lower energy than either of the atomic orbitals. എനർജി കുറവാണ്. ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഹയർ എനർജി ദാൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബോണ്ടിങ്ങിലും ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായി വരുന്നത്. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്.
Okay, so these are the basic differences between bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital. So in this section we learn about the characters of bonding and antibonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals are formed by addition of atomic orbitals, antibonding by subtraction. And in bonding molecular orbital there is high stable, that indicates a state of stability. Antibonding molecular orbital, that is an unstable state because of repulsion.